اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تو کویت میں ملازمت کر رہا کاروبار کا ایک شخص پریشان، اپنے مالک پر لگائے کئی الزامات، ضلع انتظامیہ سے چھٹکارا دلائے جانے کی درخواست. تحفظ شریعت کے لیے جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام ناگپور میں 15 دسمبر کو ہوگا زبردست احتجاج اجلاس عام. نوٹ بندی کی مہلک مار، گورکھپور میں 38 مزدوروں نے کرائی نس بندی. پنجاب میں جیل پر حملہ، KLF کا دہشت گرد سمیت 6 قیدی فرار. کیلیفورنیا، مساجد کو دھمکیاں، ٹرمپ امریکہ کو پاک کریں گے نامی خط منظر عام پر. دھمکیاں ملتی رہیں تو مہاجرین کے لیے یورپ کا راستہ کھول دیں گے. ترکی کی دھمکی، 35 لاکھ مہاجرین ترکی میں پناہ لیے ہوئے ہیں. چلو اجمیر شریف کی بات کرتے ہیں. ناظرین، کچھ دن قبل جمعیت علماء ہند کی جانب سے اجمیر شریف میں ایک اتحاد کا بہترین ثبوت پیش کیا گیا. اسی پس منظر میں کچھ خاص باتیں سیدھی بات کے ذریعے سے لے کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. کاروار سے تعلق رکھنے والے کویت میں ملازمت کر رہے ایک شخص کی جانب سے اپنے مالک پر ہراساں کیے جانے کے الزامات لگائے جانے کی خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے. مذکورہ شخص کی شناخت دنیش الاس بانڈیکر مقیم ملا پورم کاروار کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. دنیش نے ضلع انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ کسی بھی طرح اس کی مدد کی جائے. تفصیلات کے مطابق مذکورہ شخص نے ضلع جنا شکتی ویدی کے صدر مہادیو نائک کو بذریعہ واٹس ایپ پیغام دے کر اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن اس کا مالک اسے کوئی سہولیات فراہم نہیں کرا رہا. وائس اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 20 جنوری 2015 کو ایک ایجنٹ سے ویزا حاصل کر کے کویت پہنچا اور جس نے اسے ایک شخص کے یہاں بحیثیت ڈرائیور مجھے ملازمت دی. ذرائع کے مطابق مہادیو نائک نے ڈپٹی کمشنر سے اس کی شکایت کرتے ہوئے دنیش کی مدد کرنے کی درخواست کی. دنیش نے اپنے پیغام کے ذریعے مالک پر الزام لگایا ہے کہ پہلے اسے 23,000 روپے تنخواہ دینے کی بات کہی گئی تھی، لیکن اب صرف 17,000 روپے دی جا رہی ہے. 5 مہینے گزرنے کے بعد اس کے مالک نے دوسرا کام کرنے کے لیے کہا، لیکن جب میں نے وہ کام کرنے سے انکار کیا تو اس نے زبردستی مجھے وہ کام کروا دیا. گردے کی شکایت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا رہا اور زبردستی کام بھی کروایا جا رہا ہے. اس نے مزید کہا ہے کہ مالک کی جانب سے اسے دن میں 1 ہی مرتبہ کھانا دیا جاتا ہے اور ایک معمولی سڑک حادثے کی وجہ سے اس کے پاس سے 60,000 روپے وصول کیے گئے. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے مالک نے ہندوستانی سفارت خانے سے ہراساں کیے جانے کی شکایت کرنے پر اسے جیل میں بند کرنے کی دھمکی دی ہے. انہی تکالیف سے گزرنے کی وجہ سے اس نے ضلع انتظامیہ سے وہاں سے چھٹکارا دلائے جانے کا مطالبہ کیا ہے. نائک نے اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایچ پرسنہ سے گزشتہ منگل کو ملاقات کرنے کے بعد دنیش کی مدد کرنے کی بھی درخواست کی ہے، جس پر پرسنہ نے یقین دلایا ہے کہ ضلع انتظامیہ ہندوستانی سفارت خانے سے رابطہ کرنے کے بعد اگلا قدم اٹھائے. ممبئی سابقہ حکومت میں مسلمانوں کو دیے گئے 5% ریزرویشن کی بحالی اور تحفظ شریعت کے لیے جمعیت علماء مہاراشٹر کی جاری ریاست گیر تحریک کے تحت 15 دسمبر کو صوبائی اسمبلی کے عین اجلاس کے دوران ناگپور میں اجلاس عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں ریاست بھر سے لاکھوں افراد کے علاوہ بڑی تعداد میں مراٹھا برادری کے لوگوں کی بھی شرکت متوقع ہے. یہ اطلاع آج یہاں جمعیت علماء مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد ذاکر قاسمی نے دی ہے. واضح رہے کہ سابقہ حکومت کی جانب سے مراٹھا برادری کے ساتھ مسلمانوں کو دیے گئے 5% ریزرویشن کو موجودہ حکومت کی جانب سے کل عدم کیے جانے کے بعد سے جمعیت علماء مہاراشٹر پوری ریاست میں ریزرویشن کی بحالی کے لیے تحریک شروع کیے ہوئے ہے، جس کے تحت گزشتہ ماہ پوری ریاست کے ضلعی تعلقہ جات سطح پر احتجاجی دھرنا دیا گیا تھا اور متعلقہ افسران کو میمورنڈم پیش کیا گیا تھا. جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا ندیم صدیقی نے کہا ہے کہ ناگپور کا ہمارا یہ اجلاس انشاءاللہ ایک تاریخی اجلاس ثابت ہوگا، کیونکہ ہمیں اس اجلاس میں مراٹھا برادری کی بھرپور حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے امید ہے کہ ہماری آواز سے حکومت کا بہراپن کچھ دور ہوگا.
इजलास की तैयारी ज़ोरों शोरों से जारी है और उसके लिए रियासत के तमाम मकामी जमयतों को मुतहर्रिक कर दिया गया है कि वो इस एहतजाजी इजलास में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की तहरीक जमीयत उलमा की शुरू करदा थी और इसी तहरीक की बुनियाद पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था। महाराष्ट्र में भी हमने इसके लिए कई माह तक एहतजाज किया था, जबकि मुतालबे बरसहा बरस से जारी थे। गुज़श्ता हुकूमत ने जब मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का फैसला किया था तो थोड़ी राहत हुई थी कि एहतजाज रंग लाया, मगर मौजूदा बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत ने साबिक़ा हुकूमत का फैसला रद्द कर दिया, जिससे मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन दस्तूरी बुनियादों पर दिया गया था और इस मामले में पसमानदगी को बुनियाद बना दिया गया था। महाराष्ट्र में जिसकी सिफारिश डॉक्टर महमूद रहमान कमेटी ने किया था, अब एक बार फिर हम नागपुर में होने वाले असम्बली इजलास के दौरान रिजर्वेशन की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए इजलास आम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत ने हुकूमती तालीमी इदारों में रिजर्वेशन देने की मंजूरी दी थी, मगर अब हमारा मुतालबा है कि न सिर्फ सरकारी और नीम सरकारी सेक्टर की मुलाजमतों में भी मुसलमानों को इस तरह रिजर्वेशन दिया जाए जिस तरह साबिक़ा हुकूमत ने दिया था। वाज़ेह रहे कि ये प्रोग्राम फ़िक्र खबर पर लाइव दिखाया जाएगा। गोरखपुर, नोटबंदी का सबसे बड़ा असर अब यौमिया मजदूरों पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नोटबंदी की वजह से कई मजदूर नसबंदी कराने को मजबूर हैं। यहां अब तक 38 मजदूर नसबंदी करा चुके हैं। इन मजदूरों का कहना है कि हर शख्स को नसबंदी करने पर 1000 रुपये का चेक मिल रहा है और नाकाम ना होने की वजह से उनके पास आराम करने का पूरा वक्त है। ऐसे में भला पैसों की किल्लत के दरमियान नसबंदी ही क्यों ना करवाएं। इन मजदूरों ने PSI पॉपुलेशन सर्विस इंटरनेशनल इदारे के पास आकर नसबंदी कराई है। उनमें से कुछ मजदूरों ने पूछने पर साफ बताया कि उनकी नसबंदी कराने की वजह नोटबंदी है। दरअसल गोरखपुर में पॉपुलेशन सर्विस इंटरनेशनल नामी इदारा कौमी सेहत मिशन और उत्तर प्रदेश हुकूमत के साथ मिलकर यौमिया मजदूरों को नसबंदी के लिए हौसला अफजाई करता है। PSI के टीम लीडर संदीप पांडित ने बताया कि 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से नसबंदी कराने आने वाले मजदूरों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब हाँ, पंजाब में जिला पटियाला के नाभा हाई सिक्योरिटी जेल पर आज सुबह 2 गाड़ियों से पुलिस की वर्दी में मलबूस नामालूम बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद जेल में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF के चीफ दहशतगर्द हरमिंदर सिंह मट्टा समेत 6 मुजरिम फरार हो गए। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस डायरेक्टर जनरल जेल संजीव गुप्ता को मुअत्तल कर दिया गया है और जेल सुपरिटेंडेंट और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 5 मुजरिमों की शनाख्त अमनप्रीत टुड्डा, विक्की गौडर, विकर मजीत बेका, गुरप्रीत और नेटू देवल के तौर पर की गई है। गैंगस्टर 2 कारों से पुलिस की वर्दी में आए थे और अपने एक साथी को फर्जी कैदी बनाकर हथकड़ी पहना रखी थी ताकि किसी को उन पर शिवा ना हो। तमाम मुजरिम जेल के मरकजी दरवाजे में दाखिल हो गए और जेल के तमाम मुलाजिमीन को हथियारों के नोक पर काबू करके दूसरे दरवाजे खुलवाकर अपने साथियों तक पहुंच गए, जहां उनके साथी पहले से ही तैयार बैठे थे। तमाम बदमाश 100 राउंड हवाई फायरिंग करते हुए साथियों के साथ फरार हो गए। इस मामले में वजीर दाखिला सुखबीर बादल और पुलिस डायरेक्टर जनरल सुरेश अरोड़ा के दरमियान हंगामी मीटिंग जारी है। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस डायरेक्टर जनरल को मुअत्तल कर दिया गया और जेल सुपरिटेंडेंट और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त कर दिया गया है। पंजाब में जेल पर हमले, KLF चीफ समेत 6 कैदी फरार। पंजाब और उससे मुल्हिक पाकिस्तानी सरहद और पड़ोसी रियासतों के आसपास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बदमाशों की तलाश में सवात की टीम को लगाया गया है। तलाश मुहिम जारी है। लॉस एंजलिस, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में मुस्लिम कम्युनिटी के सरबराह के मुताबिक रियासत में 3 मसाजिद को नामालूम अफराद की जानिब से नफरत आमेज़ खतूत भेजे गए हैं, जिनमें खबरदार किया गया है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मुसलमानों से पाक कर देंगे। इन खतूत के नतीजे में नमाजियों में खौफ और अंदेशों की लहर दौड़ गई है। लॉस एंजलिस में ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हस्साम आइलुश ने हफ्ते के रोज़ बताया कि तमाम खतूत मिलते जुलते हैं और डॉक की मोहरों से जाहिर होता है कि इन खतूत को लॉस एंजलिस के शिमाल में वाक़ शहर सांता क्लारिता से इरसाल किया गया है। आइलुश ने मजीद बताया कि कौंसिल इस बारे में सोच रही है कि गुज़श्ता हफ्ते मौसूल होने वाले इन खतूत के सिलसिले में FBI से तहकीकात का मुतालबा करे। शहरियों के हुकूक की जमातों ने 8 नवंबर को सदारती इंतखाबात में ट्रंप की जीत के फ़ौरन बाद खबरदार किया था कि मुसलमानों समेत अमेरिका में अक़लियतों को हमलों का निशाना बनाया जा सकता है। आइलुश ने बताया कि खतूत में कहा गया है कि ट्रंप अमेरिका को पाक करके फिर से रोशन बना देंगे और वो मुसलमानों की इज्तिमाई नस्ल कशी करेंगे। खतूत के इख्तिताम पर दस्तखत की जगह कई अजीब तरह की इबारत तहरीर है। ख़त में ये भी कहा गया है कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए दानिशमंदी इसी में है कि अपना बोरिया बिस्तरा तैयार करो और कूच कर जाओ। अनकरा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने उनके मुल्क को धमकाने का सिलसिला जारी रखा तो वो मुहाजिरीन के लिए यूरोप का रास्ता खोल देंगे।
غیر ملکی خبر رساں کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس وقت 3 سے 3.5 ملین مہاجرین کو پناہ دیے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے اگر ترکی ان مہاجرین کو آگے جانے کی اجازت دے دیتا ہے تو ان کی زیادہ تر تعداد یورپ ہی کا رخ کرے گی اور نتیجتاً یورپی یونین کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف گزشتہ برس ترکی کے راستے یورپ پہنچنے والے مہاجرین کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔